صحابت امین اللہ تعالی درود و سلام بعدو آج سامنے قرآن مجید کی مختصر آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جانی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث آگے سامنے رکھے سے جیسے تعلق ہے علم حاصل کرے سے یعنی علم کی فضیلت علم حاصل کرنا نے علم کتنا ضروری ہے ان سے تعلق ہے پہلے تک آنے کہ اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر علم کی فضیلت کے بارے میں بڑے ٹھکانے سے ارشاد فرمائے انہیں جاننے کی آیت جو خطبہ مسئلہ کے دوران کے سامنے پڑھے میں آئی جنہیں اللہ تعالی کے کہ اللہ تعالی نے آیت میں علم آئے کہ جیوٹے علم نہ ہے یعنی جو ان پڑھ ہیں جنہیں جاہل پڑھ جو ہے جاہل سے نکلوں سفر الگ لفظ ہے ان پڑھ صاحب جنہیں کیے نہ چاہیے پانچ زبان پانچ لفظ اپن مارو دیکھانے انسان پر فیصلہ کرے سکے تو آپ نے تو سمجھے سکتا کہ علم مارو نے اپن مارو برابر پتہ دے سکے تو مجھے اگر پڑھ جائے نہیں بلد میں کرے پر کا سفر میں آرہا میں کہتا ہے کوئی انسان پانچ بازی میں بشش ٹائم تحجی کرے نوبی رہنے پاک پوچھا کرے کہ بھائی بس کیا ہے دی تر ماں پڑھے جاؤں سے کہ جب جب صاحب پڑھ کیا نہیں پوچھ تحریک طرح اللہ رب العالمین چاہیں کہ علم وانا نے وگر علم وانا برابر نہ دے سکے اے نبی آئیچی دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ علم وانا نے وگر علم وانا برابر نہ دے سکے تانے مجھے مطلب یہ ہے کہ آئی بڑے عالم بنے ہوئے بڑے سنت کرنے جو بنی کرنے مدرسے میں پڑھو مدرسے میں سفر گئے پر علم اترو تو ہونا ضروری ہے کہ پاکے اسلام کے ارکان قبر گئے ایمان کے بارے میں پاکے قبر گئے باقی نماز کے بارے میں قبر گئے باقی روزے کے بارے میں قبر گئے گھنے انسان 3-4 والے دیئے نماز پڑھے تب نمازی قبر نہ دیئے مسلمان کرنا جانا کوئی آسی مسلمان نہیں ہو مومن نہیں ہو پر باقی اسلام کے بارے میں قبر نہ دیئے آئیں 4 والے کیا مانو نماز پڑھے جائے جو پوچھا گئے اسلام کی بنیاد کتنی چیزیں مدد لائے گئے قبر نہیں ہوئے اسلام کو آئی قبر نہیں ہوئے خالی نماز سے مومن جو نے تو دیئے تو علم ہر مرد نہ کرے ہر عورت نہ کرے ہر انسان نہ کرے ضروری ہے علم اگر کوئی پر عمل پر سپیکر کا بھاجو نہیں دی کیا پر بھاجو نہیں ہے علم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک عالم کے عابد بدن کو فضیلت حاصل ہے ایک عالم کے عابد کے جو ہے جو کو اللہ کی ہر وقت عبادت کرے دو جتنا اتنے ٹائم ملے تو اللہ کی عبادت کرے ہر وقت اللہ کی عبادت کرے والے جو وہ عالم ہے وہ کہنے فرائض ادا کرے دو یعنی جو کوئی باتیں نماز فرض ہیں جو کوئی روزہ فرض ہیں کہ فرائض ادا کرے دو پر بھئی بتائے عبادت تو کر سکے تیرے چھتا پر اگلے عالم کے عابد مجھے فضیلت ہے بتائے عبادت کرے والے فضیلت ہے اور نہ کرے فضیلت ہے لیکن ایڈی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ کہ عالم کے عابد مجھے ہی فضیلت ہے جیڑی طرح اللہ کے رسول جو کہ موقع عام جرانے کے لئے ادنا معقولی معلوم دے فضیلت ہے تانے علم کی فضیلت کے لئے بات سمجھے سکتا کہ علم ضروری ہے علم ادرو اڑو کرنے کے پانچ نماز درست دی علم ادرو اڑو کرنے کے پانچ کی نیکی جمعائی قبول دیے علم ادرو اڑو کرنے کے پانچ اسلام کے سمجھی سکو اسلام کے حکمے کے سمجھی سکو اللہ پاک کے قرآن حکم نے ایمان سمجھی سکو باقی حلال حرام کی تمیز ہے ادھر علم ہونا کرتے اگر انسان ہی روز لگی کرنے فلم نیر لگی ہے کوئی لگا کیا سالے کو روز رکھے آئے نہیں خالی کھاتو پیتو بدگر تو اتنا روز ہوا ہے خالی اتنا روز ہونا ہے کوئی نماز پڑھے گا اچھی نہ اچھی کرے گا رکو سجدہ مانو گے میرے کرے رہو امام اللہ اکبر جی اللہ اکبر جی کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے نماز دے مسلمان جو یقین رہی ہوئی ایمان رہی ہوئی چین مجھے آتے چار موقع نہیں جو نماز دے ہوئی اساجی عبادت نہیں ہوئی اسا کامیاب نہیں ہوئی نماز میں اللہ اکبر رٹانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ انجھے وجہ مطور پڑھا جی کی خبر چالی والی دیر مارو نماز پڑھنے دے پر نماز کی پڑھنے دی ہوئی نماز میں کرو پڑھا جے کترو پڑھا جے کٹانے پڑھا جے نماز کا اصل کامیاب نہیں کرے تھے جہن کے اندر خوش ہوئے خوش ہوئے قد افلح المؤمنون اللہ جے وہ مومن وہ مسلمان کامیاب تھے جو اپنی نماز میں خوش ہوئے خوش ہوئے
خوشوا ہے وضو کرے تو جنے پانے علم تو کرے علم کرو ہے اللہ اکبر جیسے میں مطلب کرو با خبر نہیں تو بول بان جی نماز میں خوشوا وضو کیا ہے بول بان سنا پڑھے سے اللہم باعث بینی و بین خطایا اتنی سدی نماز پڑھے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنی سدی نماز پڑھے سے نماز میں کرو پڑھے سے پاک کٹنے کی خبر تھی تو نماز جو مطلب تھا پاک کرو جو کوئی عبادت پاک نہیں ہوتا پاک پورے لگ رہے عبادت کی اللہ لگ رہے ہیں اللہ راضی دیے اللہ خوش دیے بڑے ہیں عبادت میں پاک خبر نہ ہے کہ ایسا اللہ کے ساموں بھی گر کون جاسی وہ اللہ کی خوش دی تو پہلی تکالی کی دعا دی یاد میں دی اور آنے بتا یار آنے گھٹا جو چار ایک پجا میں اوپر دی آنے کو نماز سے کرا صحابہ کرام بچپن دی کو ابن سے کیا اللہ کے رسول کی جنہیں نبوت کرے تو صحابہ کرام کو ایمان کرو بچے میں جناب نے حضرت علی کے ذکر ہے تو کہ ایمان کرو تو صحابہ کرام ابو بکر عمر کی بچپن میں کوئی علم حاصل کرے نے یا بچپن میں ایمان نہیں کرے نے قرآن حدیث سے کیا تو علم ضروری ہے علم حاصل کرے نہ کرے نے معلوم محنت ہے پر باقی محنت کرنے کی ضرورت ہے باقی کم سے کم مسجد میں درس ہے کرنے کی حدیث کیا کرے جڑے پانی تقریر وے درس وے یا کوئی پن جمعے جو خود ہوئے ان میں نے پاس نہیں کرنے بارہ او مولانا تقریر نہیں اور دار کرے گال چجو پر ان میں نے تو کو سے کہ کترو تو کا حاصل جو کتریو تو گالو یاد رکھے اپنے ذہن میں بھی رہے کئی حدیث تو یاد کرے گئے کتری آیت تو یاد نہیں ہو صحابہ کرام اللہ کے رسول نے حدیث سن کر یاد کرے تھا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کتنے سویا ہوگا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حدیث کے ارشاد فرمائے کہ سوئے سے پاس ہونا تھا نہیں پر پاس ہونا تھا ایک میں نہیں سوئے نبی بہن کر ہو ادھر ہماری آیت میں وضاحت تو تھی پانچ آیت خالی ادھر ہوئے تو کہ سبھی لوگ مسجد نواسی تھے پانچ آیت سنو تیرے آیت میں بارہ نکلو یہ آیت بارہ نکلی تو پانچ ادھر دی ایڈو نہ ہو جو کو سنو نہیں یاد کرو بنے وہ نہیں کہ صحیح عربی اللہ کی تقریر یاد کرو ان بیچارہ نے آئی خالی ہوئی حدیث یاد کرے تو یہ الگ علم ہے باقی محنت کرنے کی ضرورت نہیں امام بخاری کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ یہ حدیث کے بارے میں یہ مشہور ہے واقعہ ہے کہ یہ حدیث کے بارے میں 3 مہینے سے سفر میں آگے 3 مہینے 4 مہینے کا تھوڑی دیر ضرورت نہیں خالی روز جو درس ان بیچارہ نے ایک گال سیکھی میں پانا کر فائدے رہی ایک گال پر عمل کرے گا تو پانا ہمیں آتے پر باقی عمل جنہیں کرنوں نے بہتر پاک اس سے کھڑو نہ جائیں باقی تو بس 4 سجدہ کرنے لے رہنا 4 سجدہ سے کوئی مومن نہ تو دیے کوئی مسلمان نہ تو دیے کوئی کامیاب نہ تو دیے نماز پر باجی جو ہے تو درست ہونے کا بے اللہ کی رضا ہونے کا بے نماز میں ماڑی لگا کرنا ایسا اچھے تو کو پڑھو اچھے تو بھائی سکھو لگ رہا ہے نماز سے کرنا پاؤ ہاں جیسے بھی نہ تو کہ جیسے بھی آنے سبحان اللہ چاہے نماز دیکھیں پڑھائیں اگر ماڑو چاری کرے سو نماز پڑھے تو سبحان اللہ چاہے تو نے نماز نہیں رہتی سکے کی کوشش کرتے ہیں نماز سیکھنے کا موقع سکے ہوتا تو کوئی یہ ڈائریکٹ سبحان اللہ سے نماز نہیں سکھونے نے بعد میں بیٹھا یار اصل اچھے کیے تو سبحان اللہ سے پڑھے سے نماز نہیں رہتی یہ نماز نہ ہے جب کوئی تو نماز پڑھو تو پاک بولے لا کر پڑھا مومن نہیں ہو مسلمان نہیں ہو ادھر لگا نماز پڑھو اللہ حکم دے مومن لگا کرے اللہ حکم نازل کرے کہ نماز پڑھے ارے مومن مسلمان کرے سے بناسی پہلا تو اسلام کو بنے اسلام کے منیاسی اسلام قبول کیاسی جے وجہ سے مومن بناسی ہاں اسلام قبول کرے لا کرے کتنی چیز ضروری ہے خبر نہیں قدر خبر ہوتی تو آیات چل رہی ادھوری ضروری مسلمان نہیں ہو کرے لا کرے مسلمان نہیں ہو مومن نہیں تو کرے لا کرے مومن نہیں ہو پاس کے اسلام کے ارکان کے بارے میں خبر ہے کتنے خطبے میں مولانا بنی الاسلام علی خمس بیان کیا تھا نہیں فقط تو یاد کیا ہے کوئی ایمان کتنا لوگ نہیں باقی کی خبر ایمان کے بارے میں خبر نہیں تو مومن کو لے اسلام کے بارے میں باقی خبر نہیں اسلام کے بارے میں تھوڑی گھڑی پر سمجھنا ہے تو وہ مسلمان کرے جائے خالی 4 سجدہ کرے سے مسلمان کو دی ایمان کو دی اسلام کے بارے میں حل مترا کو پہنچ رہے اتریڈا کرے عالم کے عالم کو فضیلت دینے کے لیے کہ عالم جو کرو عبادت کر دو تو وہ پڑھ اللہ نے خوف کی وجہ سے سمجھی کر کے عبادت کر دو جن پڑھ دو انوائرمنٹ کا علم ہو دو کیا ہمیں پڑھا دو میں عابد کے پہلے تو عبادت کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ عبادت کی کریں
कदाच खबर होती दाय पड़ो देखो अटकात जो मकसद है ये तो खबर अल्लाह कुरान में इतना पढ़े कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वाले जा ने इल्म वाले जा दर्जा बुलंद करे इल्म के साथ ईमान पढ़ना जरूरी है અને ઇલ્મ તો સમજીને પાડે સાદો શબ્દ ઘણે પુરાણી આયત પડે એટલે તર્જમો નહીં આવતા હદીસ પડે એટલે તર્જમો નહીં આવતા નાતો પડે એટલે આમ પડે એટલે સાદો ईमान ना है अरे अभी नहीं फायदा ना कितना है गैर मुस्लिम को तकरीर होता है ना जबरदस्त नहीं समझना तो कोई बात ना तकरीर कर रहे हैं इतना है कि तो कुरान पढ़ कर तर्जुमा करिए हदीसों पढ़ कर मालूम है सुनाइए उन्होंने ये ईमान में तो इल्म होना जरूरी है ईमान होना जरूरी है वो चीज हाने इस्लाम की बुनियाद मन चीजें में कायम है कि हर मोमिन के इल्म होना जरूरी है इस्लाम की बुनियाद दूसरी चीजें तो कायम है पंच चीजें तो कायम है इधर इल्म का होना का बेहतर का मुसलमान नहीं कर सकता अगर मुसलमान नहीं अगर मानी नमाज से मांगे ये फायदा है तो इल्म होना जरूरी है तो इस्लाम की बुनियाद पर चीजें में कायम है पहली चीज तौहीद अल्लाह की वहदानियत को इकरार करो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को इकरार करो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चा बता है रसूल है नहीं तो इकरार करेगा बुनियाद में कायम पर रहो और मुसलमान कलमा पढ़ेंगे तो गैरुल्लाह की इबादत करे कायम पर की इबादत बनाए मेरी वजह पहली चीज नमाज तीसरी चीज रोज़ा चौथी ज़कात पांचवी हज इन पांच चीजों में इस्लाम की बुनियाद है ताणे पांच चीजों का याद होनी जो पे जब पा मुसलमान नहीं हो तो पा इस्लाम में मजा आ रहा है अरे पांच चीजें नहीं मांगे खबर ना है मांगे कदाच को पूछा करे कि मुसलमान है या मुसलमान नहीं बोले ये कहना मुसलमान है या इस्लाम की बुनियाद पर लेकर मुसलमान नहीं इस्लाम के बुनियाद पर लेकर मुसलमान नहीं अरे इस्लाम के रुकन कितना है इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजें दिखाए में मांगे अवेलेबल है जड़ी तरह अमिताभ बच्चन जो प्रोग्राम है तो कौन बनेगा करोड़पति नवा इस्लाम की मौजू में है चले बनाए क्या चले कि लोग मुसलमान पुलिस वालों इन प्रोग्राम में शरीक तो वली करने अमिताभ बच्चन के सवाल करें वो सवाल करे तो भाई सवाल है जवाब दो पैसे बनता है इनाम दे दो सवाल करे कि आज नबी जो ना करो तो मुसलमान है चाहे मुसलमान नहीं है चाहे नबी जो ना करो चाहे अब्दुल्ला है मुसलमान है ना जे नबी ना करो जे अब्दुल्ला जे तो जो ना करो जे मोहम्मद मोहम्मद जे खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाए जे नबी जो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बाजो नहीं है ने बाजो मुसलमान है चार सजा करे से और कामयाब थी वजह से जो मैं जो खुद सुनी करे बारह वाह करे और कामयाब थी वजह से ना ये ईमान ना ये इस्लाम ना बागे पांच नबी के बारे में खबर ना कोई पांच नमाज को फायदा मांगे बागे इस्लाम के बारे में खबर ना है तो पांच इस्लाम जो पांच नमाज को फायदा तो इतना तो इल्म होरो कबे के असा मुआमिन नहीं हो मुसलमान नहीं तो कुरान की वजह से मुआमिन नहीं हो कुरान की वजह से मुसलमान नहीं हो कुरान ऐसा इस्लाम के होने का इस्लाम के पांच अरकान में जैसा कायम नहीं हो इस्लाम की पांच बुनियादी चीजें कैसा समझौता इनमें से ईमान रखोता इनमें से मजबूत कायम है जैसे जैसा मुसलमान वही ईमान ईमान की बुनियाद कितनी चीजें दिखाए याद आदर न दिल में रखी के विचार ये बराबर बरा कितना जानेंगे ईमान के बारे में खबर है कि ईमान की बुनियाद कितनी चीजें दिखाए ईमान के लोग कितना है क्या खबर है जब बड़े जिंदगी की खबर नहीं पांच नमाज नहीं करो फायदा पांच इबादत नहीं करो फायदा मांगे बा मोमिन नहीं हो मांगे ईमान की खबर ना तो बात करो फायदा ईमान की बुनियाद छह चीजें बताएं मुख्तसर अल्लाह मत ईमान रखो अल्लाह के रसूल मत फरिश्ते मत अल्लाह की किताबें मत यानी आसमानी किताबें को नाज़िल नहीं हो कुरान तौरात ज़बूर इंजील पहली चीज अल्लाह मत पहली चीज रसूल मत ईमान रखो तीसरी चीज फरिश्ते मत चौथी चीज अल्लाह की किताबें मत पांचवी चीज क़यामत के दिन मत ईमान रखो छठी चीज तकदीर मत तकदीर खासी पढ़ के निकलना पड़ेगा तकदीर मत ईमान रखो
यार सभी को ना पा मुसलमान है नमाज पढ़ोगा नमाज पढ़े के 12 टकरा से नमाज जाओ यार नहीं दो नहीं दो तकदीर को जला ले गणे ठिकाना है मां अरे यार फलाना एक्सीडेंट थयो तो गाड़ी रेंट नहीं तो एक्सीडेंट में दो तकदीर में चलो भाई उनको की मौत वाला गणे गई उनके जो देखा है वो वस्तु तो गणी यार एना नवे तुम्हारी हो खेतर में काम करेगा तो सब बगड़ी रो खेतर में यार नवे वो नहीं होगा कड़े तो ये आदि चले ये वस्तु पूरा के तकदीर की जो है तो बाकी ईमान के बारे में इस्लाम के बारे में खबर ना है तो मोमिन नहीं और मुसलमान नहीं मुसलमान करे जब इस्लाम के वजह की वजह से ने ईमान पर मजबूत है की वजह से मुसलमान ने मोमिन है खाली नमाज पढ़े तो मोमिन ना तो दी चाली पूजा वाली नमाज पढ़ी गई नमाज खाता खाली गया अकाउंट खाली 0 बर्बाद અને ઈ તો ખાલી અલ્લાહ જે હકીમ જરા નહીં આકે સંપાય કે અને ઓકો બોલે વાત પણ है अल्लाह जो मतलब और पण है ना जो पण पाके हेल्प तो हो खबर हेल्प जो मतलब ये ना है कि सनत घणी करना जो कम से कम आए जो आज जिंदगी गुजारे थे जे बारे में के हाल मोड़ो कबे के असाजी जिंदगी की गुजरनी कबे जे बारे में मोड़ो कबे અને अल्लाह जे हकीम जरा नहीं पास हुआ सिखावा ठीक है कि ईमान के बारे में पाके मजबूत करो नहीं कर इस्लाम के बारे में करो અને अल्लाह જે બંદા ને આગે के बारे में ख्याल रखो पाके देखो अल्लाह જે બંદા है ना जो हक बोलो इनके बारे में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया सहाबा किराम के बच्चों के आम जनानी का कार करे इसकी नजर न तो साफ उसने उनके जेब टिकियां ने बैठ गई है पब्लिक के है सहाबा किराम जो ऐसा पब्लिक सबके समझाओ ध्यान दे रुपया पैसा ने रोकड़ी रकम नवे ने बापड़ा उनके समझो कि जेब रे लगे घर नवे खाते लगे अनाज नवे ने पब्लिक कंगाल मिस्किन गरीब साहब हाथे डरो उठ जाए ना जब पा जो के रोड़े ने जो बिठाया जरा फुटपाथ पे रात समय ना एड़ा गरीब नहीं बस नहीं पब्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पब्लिक नहीं पब्लिक कंगाल वो ही जो कयामत चली है हाल में चीदा कि नमाज करी जीता रोजा करी जीता ज़कात करी जीता मरे नेकी होते नेकी ने अंबार करी जीता पर इन हाल में चीदा के लिए कार बिनो के बंदे तो लगाए हो के मारे हो के पेटे हो के तू बोल हो के कत्ल करे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन मने नहीं क्यों नहीं और आज तक फैशन दे रही है कि दोस्त होता ना वो दोस्त जवान तो कुछ ना नहीं मेरी फैशन दे कि पहले आके देखो बड़े लोग होते ना बहुत बड़े करने लगा पटाखा करे चाप ओवर ओवर पटाखा करे तो बात किए ही काम नहीं करे अच्छी तरह से पहले बहुत बड़े लगा पटाखा करे तो कोई गाल नहीं करे तो लगी ये फैशन दे रही है फैशन मां की नेकी की खाए ये फैशन जो हो रही है मां नेकी के अंदर अंदर खत्म करे जगह गाल ना जगह देखो डागा कराया तो आज नेकी लूटे उड़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नेकी घणी की ना મળે પણ કે ગાલ ને નોનો કે મને જરૂર થાય ઓળો બરાબર ચીકી પર જાય પર ચીકી આગ દબાય નો નબી અકરમ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नमाज जो रोजा ज़कात जो इबादत जो नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा उनी के बराबर कथा हाणे कथा ते छता पण नेकी खत्म થઈ ગયો ને हिसाब किताब पूरो ना थयो ने अल्लाह कोई हिसाब किताब पूरो करेला करे माने जो बनावता ने घणी घणी टाइम दे तो आ बावे जा रही बाने नेकी कितनी होई है बाकी गुनाह कितना फैला पकड़े जा सब बाकी कितना आइल ते इन गाल जो बाकी आइल बोलो तबे के अल्लाह जे हक को रोई बंदा जे हक को रोई ये है हो तो तजबात में आ गई तो काम ना नहीं नगा तो कोई बाजे सब में नमाज है जो नहीं रोज है के फायदा ना नगा बा गाली पेट के मोमिन जो मुसलमान जो के फायदा ना आगे इस्लाम के बारे में खबर ना है ईमान के बारे में खबर ना है अल्लाह के बंदे आगे के बारे में खबर ना है ने बाजू का मुसलमान है खाली 4 रकात नमाज पढ़े से या 5 टाणा नमाज पढ़े से कोई मोमिन मुसलमान न तो देगा नमाज का मुनाफिक पढ़ता है अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल 5 टाणा नमाज पढ़ दो 5 टाणा हां कदर करे सुस्ती मुनाफिक की अलामत है सुस्ती के पर नमाज पढ़ दो जहन्नम के बारे में बता दियो उनके इस्लाम के बारे में उनकी तो खबर भी तो बाकी पर खबर आए पर ते छता पर मां के समझो न था उनके खबर नहीं कि इस्लाम को चीज है पर इस्लाम के ते छता समझो ना ईमान को ईमान के समझो ना मैं तो काहे ना
کئی سب جگہ کہ آپ مسلمان زندہ ہو گئے اور اللہ زندہ ہو گئے اللہ اڑے انسان کے بارے میں سورہ بقرہ میں کہتے ہیں جو خالقون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. وہ یہ سمجھتا کہ آسان ایمان والا زندہ ہو گیا تھا نہیں اللہ زندہ ہو گیا تھا. وہ ایمان والا زندہ ہو گیا نہیں اللہ زندہ ہو گیا تھا. حقیقت میں وہ پیٹ کے نفس سے زندہ ہو گیا. پیٹ کے نفس سے پیٹ سے زندہ ہو گیا. نے بازی پڑی حالت ہے کہ باقی خبر ہے کہ اسلام کو چیز ہے پر اسلام کے بارے میں پاس سمجھو نہ تھا. اسلام کے بارے میں پاس وچار نہ تھا اور نہ تھا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزیں تھے باقی خبر ہے پر تے چھتا پڑنے کی یاد نہ رکھو. ایمان کی بنیاد کتنی چیزیں تھے تے چھتا پڑنا یاد نہ رکھو. باقی خبر ہے کہ نماز میں ہی دعا پڑھیو کرے بھائی یاد نہ گئے یہ نماز پڑھو امام کے اللہ اکبر پڑھیے چپ چاٹے پا آ جائے ٹھیک ہے خالی چپ پڑھے سے نماز دے دو بھائی. نماز رتی ہے جے ہاں بھلے پڑھو پر سبحان اللہ چاہیے کرنا ہے نماز پڑھتا تھے بڑے لگ رہے سکی کوشش تے گیا محنت تا گڑی کو نہ گئے یار ہوتا ہے کہ راچو سپنا نے سب ہوتی کرے نہ نماز سجی آتی ہے محنت تا گڑی کو نے محنت کرے اگر آئے جیسے سکی نے یار کوئی نہیں ادھر نہ کرے نماز سے 40 والے سودی 50 والے سودی بڑا نماز پڑھتا چلے کوئی جگہ گیا رہنا نتیجے تو کر گئی نتیجے بھائی سے کو بس سے کو دے جو علم حاصل کرنا ہو نماز دعا سے نہیں ہونا نے نماز تجدید ایمان حالے آجی میں بھی نماز ہے نماز کو کرتا یہ بڑا چیز ہے یہ علم پانا بہت ضروری ضرور نہیں ہے کہ مدرسے میں نہیں کرنے سب کو بنی جاؤ پر ادھر ہے تو مسلمان ہے مومن ہے تو پورا علم کون کرے کہ اسلام کے بارے میں آپ علم کرے ایمان کے بارے میں علم کرے نماز کے بارے میں آپ کے پڑھے یاد ہے کہ نماز جو علم ہے تو علم نہیں کون کرے تو علم نہیں کرے کہ کم سے کم اپنی زندگی کا آرام سے گزری گئی اللہ کی رضا اور فرما برداری والی زندگی گزری انسان دنیا یا آخرت میں کامیاب نہیں ہے تو علم کون کرے تو حلال ہے حرام کی تمیز کرے سے تو علم کون ہر مسلمان کا ضروری ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے کہ جن کی وجہ سے اپنی دنیا میں آخرت آتے ہیں دنیا یا آخرت میں وہ کامیاب دیں گے اتنا علم نہیں کیا حاصل کرنا ہوگا. مولانا علم حاصل کرے گا پڑھے مولانا نے درجہ پڑھے بلند اللہ بولا مجھے علم آنے درجہ اللہ بلند کرے تو جب درجہ اللہ بلند کرے دے جب درجہ بلند نیچے کرے گا مولانا سے دین ہے کو قرآن حدیث سے بڑے مولانا بتائیں کرتا بھائی آمد پڑھنا ہے ضروری ہے کہ بلد تو آٹنی والا آیا آئیں پڑھ جبری آیت جانتا ہوں بیسو تو کجایا نہیں کجایا جتنا علم آئی ہے سکھایا تو بیسو تو کجایا پڑھنے کی ضروری ہے خالی مولانا ہے کم نہیں علم ہر انسان کے سکھوں ضروری ہے تو جو انسان کامیاب ہے خالی نماز پڑھے سے کوئی مومن مسلمان نہ تو دیے خالی 4 رکعتوں یا 5 ٹانا فرض نماز ادا کرے سے کوئی ایمان اور نہ تو دیے تو اللہ کرنے کوشش کرنی پڑی باقی اسلام کے بارے میں علم رکھو پودو اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں جکی پر اللہ رب العالمین کے حقوق نہیں انہی کے بارے میں باقی علم ہونا ضروری ہے وہ 5 نماز کا پڑھا ہوتا ہے میں قرب پڑھا ہوتا فطر پڑھا ہوتا ہے باقی علم ہونا ضروری ہے نے پڑھا ہوتا ہے یہ جو مطلب کو ہے ترجمہ کو ایمان کا علم ہونا ضروری ہے. اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین باقی علم حاصل کرے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین باقی صحیح معنی میں اسلام میں ایمان کی سمجھ عطا فرمائے نے اسلام میں ایمان کی محبت دل میں پیدا فرمائے علم کی محبت اللہ دل میں پیدا فرمائے. آمین و آخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تصدیق قدس سے مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا جن کے ذریعے یہ کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. دوستو خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انعام کی ایک مشہور آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس مقصد کو ذکر کیا ہے. فرمایا قل اے نبی کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا
اللہ رب العالمین نے یہ زندگی جیسی نعمت تم لوگوں کو کیوں عطا کی ہے؟ فرمایا ان الصلاتی، کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، ونسکی، میری ساری عبادتیں، ومحیای و مماتی، میرا مرنا میرا جینا، للہ رب العالمین، یہ ساری میری عبادتیں، ساری میری کاوشیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اسی رب کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیے دوستو اس آیت سے پتہ چلا کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رب العالمین کی بندگی میں گزاریں۔ ہماری یہ سوچ ہو کہ ہم کس طرح عبادت کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کریں، کس طرح الگ الگ سے ہم عبادت کر کے، اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت کر کے رب العالمین کی رضامندی کی جستجو میں لگے رہے۔ یہی دوستو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور دیکھیے جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں، شریعت نے آپ لوگوں کو جو اذکار سکھائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کے اذکار بتائے، ان اذکار کو آپ غور دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ صبح اٹھنے کے بعد ایک انسان اپنے اگر مقصد سے غافل ہو جاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، اذکار پڑھتا ہے صبح کے، اور پڑھنا مسنون بھی ہے۔ ان اذکار کا اگر وہ ترجمہ جانتا ہو، تو اسے پتا چل جائے گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب صبح اٹھنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے صبح اٹھ کے وہ پڑھتا ہے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اور اسی طرح شام میں پڑھتا ہے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ میں تیرے ہی نام پر صبح کرتا ہوں، تیرے ہی نام پر شام کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے ہی نام پہ مرتا ہوں، تیرے ہی نام پہ جیتا ہوں۔ اے اللہ جس طرح آج میں نے ایک نئی صبح کی ہے، ایک دن اسی طرح مجھے دوبارہ اٹھنا ہے مرنے کے بعد، اور تیرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اے اللہ جو دنیا میں میں نے جو بھی اعمال کیے ہیں، اے اللہ ان کا حساب دینا ہے۔ مطلب صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی دوستو ہمیں جو دنیا میں ہمارا مقصد ہے آنے کا، وہ اذکار بھی ہمیں اپنا مقصد یاد دلاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں کروڑوں مخلوق بنائی ہے۔ آپ ڈسکوری چینل دیکھتے ہوں گے، افریقہ کے آپ جنگلات میں دیکھیے نئے نئے جانور، نئے نئے کیڑے مکوڑے، آپ ان کو دیکھیں زبان سے اللہ رب العالمین کی تسبیح نکلتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی دنیا کے کونے کونے میں کیسی مخلوق ہے، اور ان سب کا رازق اللہ ہے، ان سب کو اللہ کھلاتا ہے۔ اور کئی ایسی رب العالمین کی مخلوق ہے جن کو آج تک کسی انسان کی آنکھ نہیں دیکھا، ہاں کروڑا مخلوق ہے۔ ان مخلوقات نے دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ جتنی مخلوقات ہیں سب کو بے مقصد کہتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ نے انتخاب کیا جنوں کا اور انسان کا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کر کے ان کے لیے ایک مقصد مقرر کیا۔ کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کیا مقصد ہے ان کا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو مقصد دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد میری عبادت ہے، تمہاری زندگی کا مقصد میری عبادت ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، عقل سلیم دی، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، اور انسان کو سمجھ بوجھ دی۔ کیوں؟ تاکہ انسان حق و باطل کو پہچان سکے، تاکہ انسان دوست اور دشمن کے درمیان تمیز کر سکے، تاکہ انسان ہدایت اور گمراہی کے درمیان، رستے کے درمیان تمیز کر سکے، تاکہ انسان جھوٹ اور سچ کو پہچان سکے، تاکہ انسان گناہ اور نیکی کے کام میں تمیز کر سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی، سمجھ بوجھ دی۔ اب دوستو عقل رکھنے کے باوجود انسان رب العالمین سے بغاوت کرے، عقل رکھنے کے باوجود وہ ہدایت کے راستے کو نہ پہچان سکے، وہ حق کو قبول نہ کرے، اللہ کو نہ پہچانے، اور رب کی نافرمانی کرے، رب سے بغاوت کرے، قرآن احکامات کی دجیاں اڑائے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو پسے بجھ ڈالے، پھر تو اس دوستو دنیا میں انسان سے گئی گزری کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ دیکھیے وہ بے مقصد زندگی جیتے ہیں۔ جانوروں کی کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد ہے کھانا پینا اور سونا، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی اور ان کے لیے عظیم مقصد مقرر کیا، رب العالمین کی بندگی۔ ہاں اور اگر انسان کی زندگی میں رب کی بندگی نہ ہو، ہاں یہ نمازیں نہ ہو، یہ ریاضتیں نہ ہو، اور رب کا ذکر نہ ہو، دوستو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہو، تو پھر دوستو انسان اور جانوروں میں پھر کیا
गुजारिश है कि आए कुर्सी पर बैठे। इनकी आंखें तो हैं पर देखते नहीं, कान तो हैं पर उससे सुनते नहीं। और रब ने फरमाया उलाइका कल अनाम, ये जानवर हैं, बल हुम मज़ल, बल्कि अल्लाह ने फरमाया जानवरों से भी बदतर हैं, जानवरों से भी गए गुजरे हैं। देखिए जानवरों के पास तो अकल नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अकल दी, इंसान को अकल दी ताकि वह हक को बातिल के दरमियान तमीज कर सके, वो अल्लाह को पहचान सके, वो हिदायत और गुमराही के रास्ते में दोस्तों तमीज कर सके, वो अल्लाह को पहचान सके। दोस्तों जाहिर सी चीज है, अगर फिर वो जानवरों की तरफ बेमकसद जिंदगी गुजारे, जिनकी जिंदगियों का दोस्तों मकसद यह है कि सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है, जिनकी जिंदगियों का मकसद खाना है पीना है, खाना है पीना है, फिर रब ने फरमाया ये तो जानवर है, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐसे इंसानों को क्या फरमाया, ज़रहुम याकुलू, क्या फरमाया, ज़रहुम याकुलू व यतमक्कू व युलहीमुल अकल फसौफ यालमून। क्या फरमाया, ऐ नबी इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, ये खाते रहे पीते रहे, क्या करें, खाते रहे पीते रहे और मुस्तकबिल के हवाले से उम्मीदों के ख्वाब देखते हैं। अनकरीब ये देख लेंगे कि इनकी जिंदगियों का मकसद क्या था और किस मकसद के लिए जी रहे थे। और जगह पर रब्बुल आलमीन ने ऐसे इंसानों की ज़रूरत तौबीह की है, फरमाया व याकुलून कमा ताकुलुल अनाम, क्या फरमाया, व याकुलून कमा ताकुलुल अनाम, फरमाया ये ऐसे खाते हैं जैसे चौपाई खाते हैं। हाँ, ये कैसे खाना खाते हैं, जानवरों की तरह खाते हैं, चौपाइयों की तरह खाते हैं। और फरमाया फिर इनका मकसद कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐसे इंसानों का जो बेइज्जती की, बेरादरी की और रब से बगावत करके, हाँ रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करके जिंदगी गुजारते हैं, फिर मरने के बाद क्या ठिकाना, फरमाया रब्बुल आलमीन ने वन्नार मस्वतहुम, क़यामत के दिन हम इन्हें जहन्नम के अंदर फेंकेंगे, क़यामत के दिन इन्हें जहन्नम के अंदर फेंकेंगे, जिनकी जिंदगियों का मकसद कोई नहीं, जो बेरादरी की, बेइज्जती की जिंदगी गुजारती है। दोस्तों आप जानते हैं हम इस दुनिया में आने से पहले, हमारी तकलीफ से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का मकसद भी याद दिलाया और हमसे एक वादा किया। इसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र किया और इसकी इसको आहद अहद कहा जाता है। और रब्बुल आलमीन ने, जिसमें मैं भी था आप भी थे, आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले लोगों को अल्लाह ने आदम की पेट से निकाला, तमाम रूहों को जमा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन है। दुनिया में जाने के बाद बताओ कि तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, किसको तुम अपना राज़िक समझोगे, किसको मुदब्बिर समझोगे, किसको तुम दाता समझोगे, किसको दस्तगीर समझोगे, बताओ किसके सामने सजदे करोगे, बताओ मेरे साथ किसी को शरीक तो नहीं करोगे। सबने एक ज़बान होकर कहा था मैं भी था आप भी थे, क़यामत तक आने वाले सारे लोग थे, सबने एक ज़बान होकर कहा था कालू बला शहीदना, ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा राज़िक है, ऐ अल्लाह हम तेरे साथ किसी को क्यों शरीक करेंगे। और रब ने फरमाया ये मैं वादा इसलिए ले रहा हूँ कि कल क़यामत के दिन जब मेरे सामने आके खड़े रहो तब ये ना कह सको कि हम अपने मकसद को भूल चुके थे, हम मकसद से गाफिल हो चुके थे, हमें पता ही नहीं था कि दुनिया में हमारे जाने का मकसद क्या है। अल्लाह ने फरमाया ये वादा भी दे रहा हूँ और क़यामत तक इन वादों को याद भी दिलाता रहूँगा। दुनिया में अंबिया के आने का मकसद क्या था, और रब्बुल आलमीन ने जो आसमानी किताबें नाज़िल की थी क्या मकसद था इन किताबों के नाज़िल करने का, वो वादा रब्बुल आलमीन ने अंबिया के जरिए याद दिलाया जो अल्लाह ने आलम अरवा में हमसे लिया था, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो वादा लिया था कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा खालिक व मालिक कौन है, किसकी बंदगी करोगे। अंबिया ने आके बताया कि देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे वादा ले चुका है, हाँ तुम अपने मकसद से गाफिल न होना, तुम अपने मकसद से गाफिल होना। यही आसमानी किताबों के नुज़ूल का मकसद है, यही अंबिया की बेइज्जत का मकसद है। जो वादा हम रब से करके आए हैं वो वादा हमें याद दिला रहे हैं, अंबिया ने याद दिलाया, इन किताबों ने याद दिलाया। ये सहाबा की जिंदगी को आप देखिए किस तरह बामकसद उन्होंने जिंदगी गुजारी है। वल्लाह कहता हूँ ये नस्लें ऐसी नस्लें थी कि इस नस्ल का एक एक शख्स मकसद के लिए जीता था, मकसद के लिए मरता था। वल्लाह कहता हूँ इनकी जिंदगियों का एक एक सेकंड, एक एक लम्हा और रब्बुल आलमीन की बंदगी में गुजरता था और रब की इबादत में गुजरता था। यही इनकी जिंदगियों का मकसद, एक तो दोस्तों तौहीद पर कायम रहना और रब्बुल आलमीन की बंदगी करना, दूसरा आलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस कलमे की बुलंदी, इस दीन को दुनिया के किनारों तक पहुंचाना, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को दुनिया के किनारों तक पहुंचाना, यही दोस्तों इनकी जिंदगी का मकसद था, यही इनकी जिंदगी का मकसद था। और इसमें दोस्तों न इन्होंने धूप को देखा न सर्दी को देखा, इन्होंने जमीन और आग को न
देखा, अपने घर बार को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपनी खुशियों को छोड़ा, अपने अहल अयाल को छोड़ा और दुनिया के मशरिक व मगरिब में जाकर दोस्तों की औलाद हुई। मैं कहता हूँ मदीने में पैदा होने वाले सहाबा, मक्के में पैदा होने वाले सहाबा, हिजाज में पैदा होने वाले सहाबा, अल्लाह की कसम आज उनकी नस्लें आप और उनकी कब्रें आपको मशरिक व मगरिब में मिलेंगी। अब वो अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में पैदा हुए, मेज़बान रसूल हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हिजरत करके मदीने में पहुंचे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपने घर पे ठहराया, उनको ये शर्त हासिल हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ महीने इनके घर पे रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेज़बान बने, मदीने में पैदा हुए। आज उनकी कब्र कहाँ मिलती है? इस्तांबुल में, कुस्तुनतुनिया में उनकी कब्र मिलती है। और अल्लाह कहता हूँ उनके घर वालों को पता चला, बीवी को पता चला कि तुम्हारा शौहर न रहा, बाप को पता चला कि तुम्हारा बेटों को पता चला तुम्हारा बाप न रहा, ज़बान से कलिमा निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। कुछ कब्रें ऐसी हैं जिन्हें दोस्तों सहाबा की तरफ मंसूब किया जाता है, हालांकि उलमा कहते हैं गलत है, लेकिन दोस्तों कुछ कब्रें हैं जिन्हें सहाबा की तरफ उन कब्रों को मंसूब किया जाता है, उलमा कहते हैं बिल्कुल बरहक है, बिल्कुल सच्ची बात है कि ये सहाबा की कब्रें हैं। ये मकसद हयात के लिए, आलाए कलिमतुल्लाह के लिए और रब्बुल आलमीन के दीन को फैलाने के लिए इस तरह अपने घर-बार को छोड़ के निकले कि फिर वापस न जा सके, वापस न जा सके। ये वो लोग थे जिनकी नस्लें कभी मकसद से ना हुई, ये वो लोग थे, ये वो नस्लें थी जिन्होंने मकसद को कभी नहीं बुलाया। आप जानते हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन रवाना कर रहे हैं। यमन रवाना का मास और रब्बुल आलमीन का दीन लेकर जा रहे हो, तुम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर जा रहे हो, तुम उन्हें बंदों की बंदगी से निकाल कर रब की बंदगी में लगाने जा रहे हो। मास हो सकता है जब तुम यमन से वापस आओ तो मुझे नहीं पाओगे, मेरी कब्र से तुम्हारा गुज़र होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह पेशगोई कर रहे हैं कि मेरे पास अब दिन बहुत कम बचे हैं, मास हो सकता है कि तुम यमन से आओ तो मेरी कब्र से तुम्हारा गुजरो। अल्लाहु अकबर। मास के दिल पर क्या गुजरी होगी जिनका आलम ये था। मुहद्दिसीन देते हैं कि जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह मास से मोहब्बत करते थे, मास को भी इतनी ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, इतनी ही मोहब्बत थी। उस वक्त मास का क्या आलम होगा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बानी सुनते हैं कि मास हो सकता है यमन से आओ तो मुझे न देख पाओ, हो सकता है मेरी कब्र से तुम्हारा गुजर हो। लेकिन ये वो लोग थे जब मकसद के बीच में कोई चीज आई बिल्कुल उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, उनकी नजर कभी मकसद से न हटी। का अल्लाह के रसूल जो दावत में लेके जा रहा हूँ, उन्हें शख्सियत से मोहब्बत नहीं थी। आज लोग जो दावा करते हैं ना हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात की धज्जियां उड़ा के सिर्फ शख्सियत से उन्हें मोहब्बत है। ये वो नस्लें थी जिन्होंने सिर्फ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं की, उन्हें आपकी तालीमात से भी मोहब्बत थी। आप जो मकसद लेकर आए, मिशन लेकर आए, जो किताब लेकर आए, जो आप दीन लेकर आए, उस दीन से उनकी तालीमात से भी मोहब्बत थी। का अल्लाह के रसूल में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं दूंगा। अगर शख्सियत से मोहब्बत आती तो कदमों में गिर जाते। अल्लाह के रसूल कुछ दिन आपके पास बचे हैं, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि कुछ दिन आपसे जुदा मत कीजिए, मैं आपकी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद ही यमन नहीं 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 नहीं। का अल्लाह के रसूल मैं अब जिस मकसद के लिए आपने मुझे भेज रहे हैं मैं अपने मकसद पे रवाना हो रहा हूँ, मैं अपने काम पे रवाना, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया। और बाद ने ना पे शहरों को फतह करते हुए, मुल्कों को फतह करते हुए समंदर के किनारे पे खड़े हैं, घोड़े से उतरे, सनसद्दे में रखा। अल्लाह आगे तो पानी ही पानी है, मुझे पता हो इन समंदरों के पार भी कोई इतनी मखलूक है, तेरी किबरियाई की कसम इन घोड़ों को समुद्र में डालूं, तू जहाज बना दे और तब तक चलता रहूं जब तक जमीन का एक टुकड़ा भी न बचे। और उस वक्त लोगों जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का परचम जमीन के टुकड़े पर लहरा, ये वो नस्लें थी जिनकी दोस्तों नजरें कभी मकसद से न हटी, जो मकसद के लिए जीते थे। और अल्लाह कहता हूँ सहाबा की तारीफ पढ़िए और आज हमारी आदत देखिए। अल्लाह की कसम आज इंसानों की अक्सरियत उनकी आंखों पर गफलत का दोस्तों पर्दा पड़ा हुआ है। आप जमीन पर हुए जमीन पर मुसलमानों की मेजॉरिटी देखिए, अल्लाह कहता हूँ बेरारवी की जिंदगी गुजारे, बेमकसद जिंदगी गुजारे और रब से बगावत करके जिंदगी गुजारे, नमाजों को ज़ाया करके दोस्तों दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। और रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था व इन कुंती अक्सर मन बिल अर्ज़ युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह। ऐ नबी अगर आप जमीन की मेजॉरिटी के पीछे चलेंगे, आप जमीन की अक्सरियत के पीछे चलेंगे, ये आपको भी गुमराह कर देंगे, ये आपको भी गुमराह कर देंगे। अल्लाह कहता हूँ जमीन की अक्सरियत, जमीन पर इंसानों और मुसलमानों की मेजॉरिटी ऐसी है जिनकी आंखों पर दोस्तों रब्बुल आलमीन की
बगावत की चादर पड़ी हुई है, जो रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करके रब्बुल आलमीन से बगावत करके जिंदगी गुजारे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि वक्तन फवक्तन रब्बुल आलमीन हम पर अज़ाबात, हम पर मुसीबतें भेजकर रब्बुल आलमीन हमें तंबीह करता रहता है, मुतनब्बिह करता रहता है। दोस्तों, कभी ज़लज़लों की शक्ल में, कभी आंधियों की शक्ल में, कभी सैलाबों की शक्ल में, कभी ज़ालिम बादशाहों को मुसल्लत करके, कभी बीमारियों को मुसल्लत करके और रब्बुल आलमीन हमें आज़माता रहता है कि देखो इंसानों, ये दुनिया तुम्हारे लिए दारुल इक़ामा नहीं है, इसको रहने और ठहरने की जगह मत बनाओ। इस दुनिया में मुसाफिर की हैसियत से जियो, मुसाफिर की तरह जियो। ये जिंदगी जानते कि हवादिस, ये इल्म, ये बीमारियां, ये दोस्तों ज़ालिम बादशाह, अल्लाह की कसम अल्लाह हमें ख्वाब गफलत से बेदार करना चाहता है। बेमकसद जो जिंदगी गुजार रहे हैं, बताना चाहता है कि आओ अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने गुनाहों पर तौबा करो। मुसलमान रब्बुल आलमीन बेदार करना चाहता है। नदे इल्जाम ऐ हमदम, नदे इल्जाम ऐ हमदम ज़माने के हवादिस को, यही वो फितने हैं जो तुझे हर काम पर बेदार करते हैं। मुसलमानों, यही आजमाइशें, यही मुसीबतें, यही जालिम बादशाह, यही बीमारियां हमें बेदार करती हैं कि तुम्हारा मकसद ये नहीं जिस मकसद को लेकर तुम चल रहे हो। तुम्हारा मकसद है रब की बंदगी और रब की इबादत और रब की रज़ा हासिल करना। यही तुम्हारी जिंदगियों का मकसद है, यही तुम्हारी जिंदगियों का मकसद है। मुसलमानों, याद रखिए दोस्तों, वक्त बहुत कम बचा है, मैं अपनी बातों को समेट कर दोस्तों आखिरी बात जाऊँ। देखिए, जो जिंदगी दोस्तों हम जो सफर कर रहे हैं ना, हमारी जिंदगी का जो सफर खत्म होगा, हमारी जिंदगी का जब सफर खत्म होगा तो दो चीजें दोस्तों हमारे सामने हैं, जन्नत और जहन्नम। जन्नत हमें दोस्तों बेचैन करती है, जन्नत हमें सोने नहीं देती, क्योंकि जन्नत की जो नेमतें हैं, जन्नत की जो खुशियां हैं, जन्नत की दोस्तों जो महलात हैं, दोस्तों उसकी कीमत हमें दुनिया में चुकानी है। इन नेमतों की कुर्बानी हमें दुनिया में देनी है। कैसे कुर्बानी देनी है? अरमानों की दोस्तों कुर्बानी देकर, ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर, अपने अरमानों को कुचलकर, अपनी खुशियों को कुचलकर, जान और माल की कुर्बानी देकर। दोस्तों, ये कुर्बानियां देकर हमें जन्नत की नेमतें हासिल करनी है। जन्नत की नेमतों की दोस्तों कीमत यही दोस्तों अरमानों की कुर्बानी देकर कीमत चुकानी है। और आगे हमारे जहन्नम भी है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा राइतु मिस्ल नारिना महारिबा। हाँ, नींद नहीं आनी चाहिए उस शख्स को जिसके आगे जहन्नम खोल के खड़ी। नींद नहीं आनी चाहिए उस शख्स को जिसके आगे जहन्नम का गड़ा है और वो बेगफलत की जिंदगी गुजार रहा है और अब से बगावत करके जिंदगी गुजार रहा है। नींद किस तरह आती है उस शख्स को? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे आदमी पर ताज्जुब हो रहा है कि कैसे ये सुकून के साथ हो रहा है, नींद कैसे आ रही है। और रब्बुल आलमीन ने अपने ऐसे बंदों की सिफत जिक्र की है जो रब से डरते हैं, जो बामकसद जिंदगी गुजारते हैं। फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, कि कुछ बंदे सोए रहते हैं जब मकसद याद आ जाता है कि हमारा तो मकसद है कब्र के लिए तैयारी करना, हशर और नशर के लिए तैयारी करना, जन्नत कमाने के लिए तैयारी करना, और अब से डर लगता है, उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। सुबह में जो 5 नमाजें फर्ज हैं वो तो इज्तिमाई शक्ल में जमात के साथ अदा की है, लेकिन रात में उठकर तहज्जुद नवाफिल की शक्ल में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जहन्नम से बच जाए, वहां पर निजात पा जाए, रब्बुल आलमीन की जो हिसाब होना है उस हिसाब में कामयाब हो जाए। लेकिन दोस्तों, अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो गफलत में जिंदगी गुजारे। फरमाया इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन, कि उतरवी इम्तिहान लोगों के सरों के ऊपर है। लोग हैं कि ख्वाबे गफलत में, लोग हैं कि ख्वाबे गफलत में। मुसलमानों, छोड़ो उस गफलत की चादर को उठा कर देखो, आओ रब की तरफ रुजू करो, रब की तरफ रुजू करो, अपने गुनाहों पर माफी मांगो और बामकसद जिंदगी गुजारो। बामकसद जिंदगी, और बामकसद दोस्तों आपकी जिंदगी का मकसद है रब की बंदगी। दोस्तों, इसके बाद आप देखिए, एक दिन आएगा कि दोस्तों हमारे पास रब का फरिश्ता आएगा, अल्लाह की रजामंदी या उसकी नाराजगी लेकर आएगा। हाँ, उस वक्त जो बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, रब से बगावत करके, रब की नाफरमानी करके, नमाजों को ज़ाय करके, दोस्तों शरीयत के अहकामात की तज्जिया उड़ाकर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उस वक्त अल्लाह से कहेंगे, काल रब्बि इरजिऊन, आए अल्लाह थोड़ी मोहलत दे दे, थोड़ी जिंदगी और दे दे, कुछ वक्त और दे दे ताकि नेक अमल करूं। रब कहेगा, कल्ला हरगिज़ नहीं, जितनी मोहलत मिलनी थी मिल चुकी है, जितनी जिंदगी तुम्हारे मुकद्दर में थी मिल चुकी है, अब कोई मोहलत नहीं। जो फरिश्ता आया है तुम्हारे पास वो कभी वापस नहीं जाएगा। अब तो ये तुम्हारी रूह निकाल